क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 ની m घात भाग्या 5 ની -3 घात बराबर 5 ની 5 घात होय तो m शोधो। तो આપણે અહીંયા શોધીએ। સૌથી પહેલાં લખીએ 5m 5 ની m घात भाग्या 5 ની -3 घात बराबर 5 ની 5 घात થાય છે। પછી આપણે અહીંયા જોઈએ કે આ 5 ની અહીંયા m घात છે અને અહીંયા ભાગાકાર છે। तो भागाकार होय तो त्यारे शुं थाय छे बादबाकी थाय छे अने गुणाकार आप्युं होय त्यारे घात घातमां सरवाळो थाय छे अने ज्यारे भागाकार आप्युं होय तो घातमांथी घात बाद करवानुं होय छे। आ बे नियम ध्यान राखवानुं छे तमने। पछी आपणे 5m भागाकार छे एटला माटे आपणे शुं करवानुं छे बाद करवानुं छे एटले माइनस अने पछी आ माइनसनुं 3 आप्युं छे बराबर 5 ની 5 घात। ओके एना पछी शुं करवानुं छे आपणे अहींया 5 ની m प्लस माइनस माइनस छे एटले प्लस थई जाय बराबर 5 ની 5 घात आवे छे। तो हवे आपणे शुं करवानुं छे अहींया 5 लखवानुं छे। अहींया छे ने m प्लस 3 अहींया 5 छे ने अहींया 5 छे तो एना उपर जे घात छे ने ए बंने घात लखी नाखवानुं। अहींयाथी m प्लस 3 અને અહીંયાથી 5 બરાબર 5 ઘાત છે ને એ તો અહીંયાથી આ ઘાત લીધી અહીંયાથી આ ઘાત લીધી છે। પછી આપણે જોઈએ આ m બરાબર 5 છે આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસ થઈ જાય। m બરાબર કેટલા થાય છે 5માંથી 3 બાદ કરીએ તો કેટલા આવે છે 2। m બરાબર આપણે શોધી લીધા છે 2 આયા છે। तो तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में जुदा जुदा चेप्टरों प्लेलिस्ट आपेली है त्याथी तमे जोई सको छो। चैनल पर नवा छो तो चैनल ने सब्सक्राइब करी लेवानुं केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। क्वेश्चन नंबर 6 किंमत शोधो। पहलू है 1/3 -1 घात माइनस 1/4 -1 घात -1 घात आपेली है। સૌથી પહેલાં આપણને શું કરવાનું છે આ ઘાત માઇનસ છે ને પ્લસ કરવું પડશે। તો એને પ્લસ કરવા માટે આપણે શું કરવાનું છે નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે। તો આ થઈ ગઈ આપણી 1 ઘાત બરાબર પ્લસમાં થઈ ગઈ છે। પછી આ 4 ઉપર થશે અને 1 નીચે આવી જશે એટલે આ જે છે પ્લસમાં ઘાત થઈ જાય છે। અહીંયા -1 ઘાત છે। પછી આપણે જોઈએ અહીંયા છે આપણી પાસે કેટલા 3 છે બરાબર। 3 ની 1 घात हो तो 3 आपसे 1 ની 1 अहींया नीचे लख्युं छे तो 1 आपसे एटले 1 थी भागाकार करशो तो 3 आपसे बराबर। पछी अहींया जोईए 4 तो आवी रीते 4 पण आवी रीते थाय छे। 4 નું 1 घात हो तो 4 थाय छे अने 1 ની 1 घात हो तो 1 थाय छे अने 1 નું भागाकार 4 थी करीए तो 4 आवे छे। डायरेक्ट तमारे आ लखी लेवानुं बराबर। 3 ની 1 घात हो 3 अने 4 ની 1 घात हो तो 4 बराबर। अने बहार केटली घात छे -1 घात छे। ओके पछी अहींया जोईए -4 मांथी 3 बाद करीए तो माइनसनुं 1 आवे छे अने एनी घात जे छे माइनसमां छे बराबर। अने माइनस घात प्लस करवुं होय तो 1 लखीने आ संख्याने नीचे लखी नाखवानुं तो एटले -1। हवे -1 थी भागाकार करीए 1 मां तो -1 आवे छे। आ आपणुं आंसर थई गयुं। ओके तो अहींया बीजू आपेलू है 5/8 -7 घात है अने 8 अहींया गुणाकार है ने 8/5 -4 घात है। तो आपणे शुं करवानुं छे अहींया तो आ घात ने प्लस करवुं होय तो नीचेवाड़ी संख्या ऊपर अने उपरवाड़ी संख्या नीचे एटले आ घात थई गई अपनी प्लस में। ओके આવી રીતે અહીંયા નીચેવાળી संख्या ऊपर अने उपरवाड़ी संख्या नीचे आ पण एनी घात प्लस में थई गई। हवे जोईए आ घात छे ने 8 ने 7 घात आपवू पड़शे अने 5 ने पण 7 घात आपवू पड़शे बराबर। बंने उपर शुं छे कौंस में आपेलू छे एटला माटे बंने ने 7 घात आपवानी छे अहींया बराबर गुणाकार में। अहींया जोईए तो अहींया केटला आपवानी छे बंने ने तो 4 घात आपवानी छे तो 5 ની 4 घात अने पछी 8 ની 4 घात। हवे आपणे भागाकार में घात जे छे बादबाकी थाय छे बराबर। आधार आपणो जोईए 8 मांथी अने 5 मांथी आधार है ने एमां आपणे जोईए तो अहींया 8 ની ऊपर घात वधारे छे ने बराबर एटला माटे ऊपर आपणे उपरथी बाद करवानुं छे 8 अने 5 ની क्यां वधारे छे नीचे घात वधारे छे तो एटले नीचेमांथी ऊपर बाद करवुं पड़शे। ऊपर नीचे आपेलुं छे एटला माटे भागाकारमां छे। भागाकारमां होय तो बादबाकी थाय छे अने गुणाकारमां होय तो प्लस थाय छे। अहींया बधी बंने जग्या शुं छे माइनस करवानुं छे तो 8 ની
7 ઘાતમાંથી 4 બાદ કરશો એટલે 8ની 3 ઘાત આવે છે અને 5ની 7માંથી 4 ઘાત બાદ કરશો એટલે 5ની 3 ઘાત આવે છે। એનો મતલબ એ થાય છે કે 8 ગુણ્યા 8 ગુણ્યા 8 3 વખત લખવાનું છે અને 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 3 વખત લખવું છે। 8 × 64 અને 64નો ગુણાકાર આપણે 8 ગુણ્યા 8 અને ગુણાકાર 8 કરીએ તો 512 આવે છે। 5 પંજા 25, 25 પંજા 125 એનો આન્સર આવે છે। એટલે આપણી પાસે 512 ભાગ્યા 125 એનું આન્સર આવ્યું છે। તો ક્વેશ્ચન નંબર 7 જોઈએ। સાદુરૂપ આપો। પહેલું છે 25 ગુણાકારમાં t ની -4 ઘાત છે। પછી 5ની -3 ઘાત ગુણાકારમાં 10ની, અહીંયા 10 આપેલું છે, ગુણાકારમાં 10 t ની -8 ઘાત આપેલી છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીં શું કરવાનું છે, અહીંયા 25 છે એટલે 25 ક્યારે હોય, જ્યારે 5ની 2 ઘાત હોય ત્યારે 25 આવે છે। ઓકે, આ લખી કાઢ્યું છે। પછી આ માઇનસ ઘાત છે ને, બરાબર, આ માઇનસ ઘાત છે તો આ પ્લસ કરવા માટે નીચે લઈ લેવાનું છે એટલે t ની -4 ઘાત, t ની 4 ઘાત થઈ જાય છે। ઉપર છે ને માઇનસમાં ઘાત છે એટલે પ્લસ કરવા માટે નીચે લખવું પડશે। પછી આપણે અહીંયા જોઈએ, અહીંયા માઇનસ છે નીચે છે એટલે ઉપર લખી કાઢવાનું તો એટલે પ્લસમાં થઈ જાય। આ છે 10 તો 10ની ઘાત તો માઇનસમાં નથી એટલે નીચે લખવાનું છે અને અવયવ પાડવાના છે। તો કયા ઘડિયામાં આવે છે, 2 પંજા 10, તો એના અવયવ કેટલા થયા, 2 ગુણ્યા 5 થયા। અને અહીંયા જોઈએ t ની માઇનસ ઘાત છે 8 એટલે t ક્યાં આવશે, હવે t ઉપર આવી જશે। ઓકે, હવે શું કરવાનું છે આપણે, તો ભાગાકારમાં ઘાત બાદબાકી થાય છે તો આપણે જોઈએ 5ની ક્યાં વધારે છે, બરાબર, તો અહીંયા છે 5ની 3 ઘાત અને ગુણાકારમાં જે છે બંને ગુણાકારમાં છે, બરાબર, તો પ્લસ થાય છે 5ની 2 3 અને પ્લસ 2, 2 + 3 કરશો તો પણ ચાલશે, 3 + 2 કરશો તો પણ ચાલશે, પણ અહીંયા કેટલી ઘાત છે, 1 ઘાત છે, સમજવાનું છે, બરાબર। એટલે આ ભાગાકારમાં છે એટલે ભાગાકારમાં જે છે બાદ કરવાનું હોય છે। ઓકે, એના પછી અહીંયા t છે, t ની 8 ઘાત છે અને નીચે ભાગાકારમાં 4 છે એટલે બાદ કરવાનું છે તો બાદ કરીએ। પછી અહીંયા t ની કેટલી, 5ની કેટલી ઘાત આવે છે, 3 અને 2 5, 5માંથી 1 બાદ કરો તો 4 ઘાત આવે છે। અને t ની કેટલી ઘાત આવે છે, તો t ની અહીંયા કેટલી ઘાત આવે છે, તો અહીંયા છે 2 ઘાત, 4 ઘાત, અને અહીંયા જે છે ને આ 2 રહી ગયું છે એટલે 2 લખવાનું રહે, તો આ પણ અહીંયા પણ 2 આવશે, બરાબર। અને 5ની 4 ઘાત હોય એટલે 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ગુણ્યા 5 ગુણાકારમાં t ની 4 ઘાત ભાગાકારમાં 2, તો કેટલા થાય છે, 5 પંજા 25 અને 25 પંજા 125, 125 પંજા 625, t ની 4 ઘાત ભાગાકારમાં 2 આવશે। આ આપણું આન્સર થયું। ઓકે, હવે આગળ જોઈએ। તો બીજું ક્વેશ્ચન આપેલું છે 3ની -5 ઘાત ગુણાકારમાં 10ની -5 ઘાત ગુણાકારમાં 125 ભાગ્યા 5ની -7 ઘાત આપેલી છે ગુણાકારમાં 6ની -5 ઘાત આપેલી છે। તો બધાને એક પ્લસ કરવું પડશે, તો નીચે જે ઉપર સંખ્યા લખેલી છે એટલે નીચે આવી જશે, તો 3ની 5 ઘાત, આ પણ 10 નીચે આવી જશે, 10ની 5 ઘાત, અને અહીંયા જે 125 છે ને એટલે 125 ઉપર રહેશે। ઓકે, પછી આપણે જોઈએ આ નીચેવાળી સંખ્યા છે ને આ માઇનસમાં ઘાત આપેલી છે એટલે ઉપર આવી જશે, અને આ પણ શું છે, ઉપર આવી જશે। હવે શું કરવાનું છે, 25 ક્યારે થાય, જ્યારે 5ની 3 ઘાત હોય, બરાબર, 5ની 7 ઘાત આપેલી છે, અને અહીંયા અવયવ પાડીએ તો કેટલા થાય છે, 2 ગુણ્યા 3, બરાબર, 2 ગુણ્યા 3 થાય છે ને 6ના, એના ઉપર 5 ઘાત છે તો એટલે બંનેને ઘાત આપવી પડશે। ઓકે, પછી અહીંયા આપેલું છે 3ની 5 ઘાત અને 10ના અવયવ પાડીએ તો 2 ગુણ્યા 5, બરાબર, 2 પંજા 10 થાય છે, કેટલી ઘાત છે, 5, એટલે બંનેને 5 ઘાત આપવી પડે છે। ઓકે, હવે શું કરવાનું છે, અહીંયા 5ની 3 ઘાત ગુણાકારમાં ઘાતનો સરવાળો થાય છે અને અહીંયા બાદમાં છે, ભાગાકારમાં છે એટલે 5ની 5 ઘાત છે તો 5 ઘાત બાદ કરવું પડશે। હવે આવ્યું છે 2, 2ની 5 ઘાત છે, નીચે પણ 5 ઘાત છે એટલે બાદ કરવું પડશે, બરાબર, કેમ કે ભાગાકારમાં જે છે ઘાત બાદ થાય છે। પછી 3ની 5 ઘાત છે અને પછી 3ની 5 ઘાત લખેલી છે, અહીંયા પણ 3ની 5 ઘાત છે એટલે આ ભાગાકારમાં છે, ભાગાકારમાં બાદ થાય છે ઘાત,
તો શું કરવાનું છે આપણે 5 3 અને 7 10, 10માંથી 5 બાદ કરો એટલે 5, 5ની 5 ઘાત આવે છે। પછી અહીંયા 2ની કેટલી ઘાત આવે છે 0 અને 3ની કેટલી ઘાત આવે છે અહીંયા 0, કેમ કે 5માંથી 5 બાદ કરો 0 આવે છે, 5માંથી 5 બાદ કરો તો 0। હવે 5ની 5 ઘાત છે અને કોઈ પણ સંખ્યાની ઘાત 0 હોય એની કિંમત 1 થાય છે, અહીંયા પણ 1 થાય છે। ગુણાકાર કરીએ તો 5ની 5 ઘાત આવે છે। ઓકે, અને 5ની 5 ઘાત આ આપણું આન્સર આવી ગયું છે। આગળ કરવાનું હોય તો 3125 એનું કિંમત આવશે 3ની 5 ઘાત હોય ત્યારે। ઓકે, તમારે અહીંયા સુધી લખવાનું છે, બરાબર। આ લખવાનું આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે। અને તમને વિડીયો સારું લાગ્યું તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળીએ બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।